أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير। اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 19ویں پارے کو دیکھیں گے۔ 19واں پارہ اوپن ہوتے ہی ہمارے سامنے ایک کوشچن آتا ہے، کیا انسان گمراہ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ اس کو حق خود نظر نہیں آ رہا ہوتا، یا وہ اپنے علم کی وجہ سے غرور اور فخر میں آ گیا ہوتا ہے، اس کو رب بھی بھول جاتا ہے۔ تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ پچھلے کئی پاروں سے یہی تھیم بار بار چلا آ رہا ہے، اور اس کو مختلف زاویوں سے ڈفرینٹ ڈائمینشنز کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ عام طور پر کیا وجوہات ہوتی ہیں جب انسان اپنا راستہ گم کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 19واں پارہ اسی ہی ٹاپک کو لے کے آگے بڑھتا ہے۔ اس کا جو ٹوٹل عنوان ہے غرور کا انجام، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اس کو ہم تھورولی جلدی سے دیکھیں گے کہ یہ پارہ ہمیں دکھاتا ہے کہ انسان جب اپنی طاقت پر مغرور ہو جائے تو وہ اپنے خالق کو بھول جاتا ہے، اور یہی غرور انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ تو کیا بیسک وجہ بنی؟ اپنے علم اور دولت اور پاور کی وجہ سے غرور میں آ جانا۔ اس کی کچھ تھیم دیکھیں گے: پرائڈ، پاور اینڈ وومن، ولنریبلٹی، یعنی کہ انسان ولنریبل کیوں ہوتا ہے، کمزور کیوں ہو جاتا ہے، اور کون سی کمزوریاں ہیں جو انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایز اے ہول پورا پارا انسان جب طاقت حاصل کر لیتا ہے تو اس کا اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے، اور غرور انسان کو حقیقت سے اندھا کر دیتا ہے۔ جب انسان کے اندر غرور آ جائے یا پھر اس کو لگے کہ وہ اسکلفل ہو گیا، تب ریالٹی نظر آنا بند ہو جاتی ہے۔ صرف ایک ارد گرد ایک ایسا پول تیار ہو جاتا ہے جو اپنے آپ سے باہر نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ بیسیکلی ایک ریالٹی اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کی ہے انسان کی، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جب ہم دیکھیں تو ہم اس چیزوں سے نکل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ بتایا اور اس کا حل بتایا۔ مسئلہ کیا ہے کہ کیونکہ محنت کرنے کے بعد آخر کار اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں، جیسے ہی کامیابی دیتے ہیں امتحان سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ امتحان سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر وہی غرور اور اپنے اندر کی برتری، اپنی بڑائی، اپنی عزت، نمود و نمائش، یہ سب چیزیں دھندلا کر دیتی ہیں حقیقتوں کو۔ اگر ان سب کو دوبارہ واضح دیکھنا ہے تو اللہ کی نشانیوں کو غور کریں۔ اس آیت میں سورۃ فرقان کی ایک آیت ہے، ارائیت من اتخذ الہ ہوا، یعنی کہ اس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اب انسان کا یہ مزاج ہے کہ ہم اپنی خواہشات، اپنی بڑائی، اپنی عزت، اپنی محبت، اپنی ہی محبت میں اتنے زیادہ اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خواہش پوری ہوگی تو ہی زندگی ہے، خواہش پوری نہیں ہوگی تو بس ختم۔ تو یہ آیت انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری کو واضح کرتی ہے کہ جب خواہشات آ جاتی ہیں تو انسان کے اندر اس کی گائیڈنس رہنمائی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر ایک گائیڈنس، جس رہنمائی پہ، جس راستے پہ، جس فوکس پہ وہ چل رہا تھا، وہ اس کا کم ہونے لگتا ہے۔ تو اس نے خود ہی اس راستے سے بھٹک جاتا ہے جو اس نے خود محنت سے حاصل کیا تھا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہمیں بار بار فوکس کرنا چاہیے کہ اتنی محنت سے حاصل کیا گیا وہ راستہ جس پہ ہم چل رہے تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہماری اپنی ہی کوتاہی کی وجہ سے وہ ہم سے کہیں گم تو نہیں ہو گیا۔ چلیں، اور دوسرا ہے سورۃ الشورى کی آیت ہے، وانذر عشیرتک الاقربین۔ دوسرا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرنے کی طرف مائل کیا گیا ہے۔ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہدایت کا سفر صرف آپ تک نہیں رہتا۔ ایک دوسرا ڈائمینشن تھا، یہ سیکنڈ ڈائمینشن ہے۔ آپ نے راستے کو پکڑ لیا، اب آپ کو چاہیے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں، اپنے گھر سے سفر شروع کریں، اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلیں، اپنے شوہر کو، اپنے رشتہ داروں کو اس سفر میں ساتھ لے کے چلیں تو آسانی ہوگی۔ اور پھر یہ جو اس کا نیگیٹو اثرات ہیں جو پچھلے ہم نے آیت میں دیکھے تھے، وہ کم سے کم ہو گئے یا نہیں۔ اور دوسرا، سب سے زیادہ فوکس کرنے کی یہ بات ہے کہ جب انسان کامیاب ہوتا ہے، جب اس کو راستہ ملتا ہے، جب وہ اپنے گھر والوں کو لے کر لیڈرشپ ایز اے لیڈر ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، تو اسے یہ پتا ہونا چاہیے ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کے فضل کی وجہ سے مجھے اتنا سٹیمنا ملا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جملہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، طاقت اور کامیابی کے باوجود عاجزی، جو کہ بہترین مثال ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ نے اس کی ٹرانسلیشن دیکھی ہوگی، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔
अच्छा, साइकोलॉजिकल इसकी तफसीर क्या है? पहले जो चीज बताई गई थी कि ख्वाहिशात का गुलाम है इंसान। उसने अपनी ख्वाहिशों को अपना खुदा बना लिया, पूरा पर्पसफुल लाइफ। हालांकि अल्लाह ताला ने बताया था कि अपनी जिंदगी को पर्पसफुल बनाना है, लेकिन फिर हमने क्या किया? अपना पर्पस, हमारा पर्पस हमारा बड़ा घर, हमारा पर्पस हमारी गाड़ी। जब कोई भी दुनिया की ख्वाहिशात जिनको हमने बनाया है, उसके लिए 24 घंटे दिन रात मेहनत करते रहते हैं। जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो वो इम्पल्सिव बिहेवियर का शिकार होता है। जहां आपने आपने इमोशनल कंट्रोल कर लिए, इम्पल्स कंट्रोल कर लिए, फिर आपके बिहेवियर की इम्पल्सिवनेस आ जाती है कि कहाँ बिहेवियर हमारे कंट्रोल से बाहर निकलता है। कुरान हमें बार बार वार्न करता है कि जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना ले, तो इसके फैसले की कुवत, इसकी अकल तमाम खत्म हो जाती है। वो ख्वाहिशात की गिरदी घूमती रहती है। तो यही पहला कदम है जब इंसान गुमराही की तरफ लेता है। दूसरा, हज़रत सलमान इस्लाम की ताकत, यानी कि ताकत का इम्तिहान कैसे होता है, उसकी भी मिसाल हज़रत सलमान इस्लाम से दी गई है। इल्म और हिकमत दी गई थी, हुकूमत दी, पैसा दिया, दौलत दी, यानी कि जिन्हों इंस पे हुकूमत थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा? हादा मिन फजल रब्बी, यानी कि सब अल्लाह का फजल है। साइकोलॉजी हमें क्या बताती है कि लोग अपनी कामयाबी को सिर्फ अपनी मेहनत का नतीजा समझते हैं। हालांकि जितनी बातें सलमान इस्लाम की थी, अगर उसमें 1% भी आपको मिल जाए तो आपका फख्र, मतलब आम इंसान फख्र में आ जाते हैं। तो जो अगर ये चीजें बढ़ जाएं, तो फिर ये होता है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म को आप जान समझते हैं? अब खुद को पसंद करना। ऐसी पर्सनैलिटी को ना समझना आपके लिए बड़ा ही जरूरी है। आपके इर्द गिर्द नार्सिसिस्ट रहते हैं। नार्सिसिस्ट आपको नेगेटिविटी का शिकार करते हैं, आपको गिल्ट में मुब्तला करते हैं, आपकी एनर्जी को चूस लेते हैं। उस पर आप फोकस करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम जब ग्रेटिट्यूड में जाते हैं, तो हमारा जो मिजाज है मुतवाजन हो जाता है, शुक्रगुजारी में आ जाता है, ठीक है। एक और है कि अब आपको हिदायत मिल गई, तो उसका आगाज अपने घर से करें। इंसान अक्सर ये चाहता है कि वो पूरी दुनिया को बदल दे, दुनिया में उसका नाम हो जाए, कुछ ऐसा काम कर जाए, दुनिया उसकी तारीफ करे। लेकिन उसको ये याद नहीं रहता कि उसने अपने अपने आप को सुधारना है, उसके बाद अपने साथ अपने ही औलाद को भी सुधारना है। घर को भूल जाता है, तो फिर वहां पर नाकाम हो जाता है। मतलब इतनी मेहनत के बाद फिर नाकाम होता है, क्योंकि अपने घर मेहनत नहीं की होती। ये बहुत अहम पॉइंट है कि किसी भी जगह पे आपको फोकस करते हुए अपने घर को नहीं भूलना। कुरान हमें याद दिलाता है, इस्लाह का पहला दायरा, पहला दरवाजा, पहला फोकस आपका खानदान है। स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट सिस्टम के बावजूद इंसान नहीं चल सकता। और मेंटल स्टेबिलिटी भी उस वक्त आती है जब फैमिली रिलेशन हेल्दी हो, चाहे वो आपके अपने घर की फैमिली हो या फिर मजीद एक एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। स्पिरिचुअल पॉइंट्स जो हमने देखे थे, ख्वाहिशात पर कैसे काबू पाना है, ये फोकस करना है। स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। तो जब हम स्पिरिचुअली तरक्की करते हैं ना, फिजिकली के बजाय स्पिरिचुअली, तो फिर ये चीज़ें नहीं आती। अपनी ख्वाहिशात पे अल्लाह के हुक्म से हम अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे कर लेते हैं। दूसरा, ग्रेटिट्यूड, शुक्र। जब इंसान हर नेमत को अल्लाह का फजल समझता है, फिर गरूर पैदा होने का सवाल ही नहीं होता। और जब अपने घर से मोहब्बत, इखलाक, मेहनत से दीन की रोशनी अपने घर में फैलाते हैं, दीन की दौलत को आम करते हैं, तो फिर सारी चीज़ें वैसे भी नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। सेल्फ कंट्रोल एंड ब्रेन, व्हाट इज ब्रेन आस्किंग अबाउट, मतलब कि ब्रेन क्या समझता है, कैसे सोचता है, कैसे सेल्फ कंट्रोल पे काबू पाता है। रिसर्च बताती है, सेल्फ कंट्रोल दिमाग के प्रीफ्रोंटल कॉर्टेक्स, जो मैंने आपको बताया था, दिमाग का अगला हिस्सा है जो आपको सर्वाइवल ब्रेन कहलाता है, इसको मजबूत बनाता है। तो जिससे फिर हमारा बेटर डिसीजन मेकिंग, हम फैसले अच्छे तरीके से कर सकते हैं, हमारे इमोशन स्ट्रोंग रहते हैं। तो फिर हमें अपने सेल्फ को, यानी कि अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल करेंगे, तो बाकी चीजें खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगी। ताकत और इंसाफ, जब ताकत के साथ आजिज़ी हो, माशरा मजबूत हो जाता है। लेकिन जब ताकत के साथ गरूर हो, तो जुल्म पैदा होता है। तो नफ्सियात क्या कहती है, साइकोलॉजी?
सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गई थी। ऐसा करें कि आप लोग दुआ स्टार्ट करें और फिर हम ग्रुप में बात करते हैं। ठीक है? आवाज आ रही है मेरी?